अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल असी 42वीं मजलिस जिहड़ी है ना उहदा आगाज़ कर रहे हैं। इस तो पहले साड़ियाँ 41 मजलिसां होईयां और इन्हां 41 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा तौबा मुकम्मल यानी सूरा तौबा आखिर तक आखिरी आयत 129 है उह तक असी इन्हां 41 मजलिसां च पढ़िया। हुण ये 42वीं मजलिस जिहड़ी है ना सूरा तौबा तो अगे सूरा यूनस का आगाज़ हुंदा ते सूरा यूनस जिहड़ी है इत्थों असी आगाज़ करन लगे हैं। इस वेले मैं तलावत जिहड़ी आयत की कीती है वह भी सूरा यूनस की पहली आयत है। इत्थों असी इंशाअल्लाह जिहड़ा ना शुरू करना। अच्छा, एक चीज़ जिहड़ी है ना ज़रा मैं तुहाडे सामने अर्ज कर देवां, वो भी जिहड़ा ना किसी नूं दिलचस्पी होवे तां एक बड़े आलमे दीन मुफस्सर मौलाना हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दे फिर शागिर्द जिहड़े है ना वो पाकिस्तान दे विच भी रहे, फौत होए पाकिस्तान बनने तो बाद, वो है मौलाना अमीन अहमद इस्लाही साहब। अमीन अहमद इस्लाही साहब दी एक तफसीर भी है तदब्बर कुरान, बहुत इल्मी तफसीर है। जिस तरह आम लोग जिहड़े है ना उन्हां दे समझण वास्ते तफहीमुल कुरान बड़ी अजीम तफसीर है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह दी। इसे तरीके ना जिन्हां दा इल्मी लैवल उच्चा हो जाता फिर उन्हां वास्ते वो तदब्बर कुरान जिहड़ी है ना वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी अहम है, बड़े आलम सिगे। बहरहाल इंसान होंगे, इंसाना को गलतियां किसी को भी हो सकती हैं। ये नहीं समझीदा कि जिन हुण मैं बड़ा कह दिता तुसीं कहो जी वो कोई गलती हो नहीं सकती, खामी नहीं हो सकती। इंसान करदा ही है। और उस तो बाद फिर ये समझ लो कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयानुल कुरान है, ये बहरहाल मुख्तसर है, लेकिन समझ लो कि डॉक्टर साहब ने भी जिहड़ा ना वो इस कुरान करीम के हवाले दे विच ना जिहड़ी रहनुमाई है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जिहड़ा उन्होंने मौलाना मौदूदी और अमीन अहमद इस्लाही साहब को जिहड़ा ना वो लिया होया। अच्छा, जिहड़ी गल मैं दसनी सी ना वो ये दसनी सी कि ये मौलाना हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह या अमीन अहमद इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दे कुरान हकीम नूं ते गौर फिक्र करके जिद्दां वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक लोग गौर फिक्र करनगे ते इहदे अजायब खत्म नहीं होणगे। ला तनकज़ी अजायबहू, इहदे अजायब नहीं खत्म होने कुरान दे। उन्होंने गौर किया कि कुरान 7 हिस्सों च तकसीम किया जाए ना, एक तो वो आ ना 7 मंजिल उन्हों की गल नहीं कर रहा, वो 7 मंजिलों तो अलावा उन्होंने कोई अपना मतलब है कि हिसाब लगाया कि इस हिसाब नाल कुरान जिहड़ा ना नाजल होया ये अल्लाह की हिकमत है और इस तरह इन्हां दे मजमूना की तरतीब है। और मैं भी गौर की कि अगर इदा बंदा समझे तो बड़ा उन्होंने समझ आती है। अच्छा जी, चूँकि तफसील च मैं नहीं जा सकता ना मेरे को इस वेले वक्त है, बस सिर्फ मैं दस रहा वां। वो दस ये रहा वां कि ਇਹਦਾ पहला ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ सूरा फातिहा, फिर सूरा बकरा, फिर सूरा आले इमरान, फिर सूरा
ਨਿਸਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ। ਇਹ 5 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, 5 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਬਹਰਾਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਰਤਾਂ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਪੰਜ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਸਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਾਮ ਪਹਿਲੀ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਅਰਾਫ ਦੂਜੀ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਤੀਜੀ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਚੌਥੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ 18ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 18ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਵਾ। 14 ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਮੋਮਿਨੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ 14 ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੱਕੀ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ, ਸੂਰਾ ਹਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮਦਨੀ ਆ, ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਤੋਂ, ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਮੋਮਿਨੂਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੱਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ। ਉਹ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਔਰ ਅਰਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਟੋਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰੂਫ ਮੁਕੱਤਾਤ ਆ,
ਤਿਲਕ ਆਯਾਤੁਲ ਕਿਤਾਬਿਲ ਹਕੀਮ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ। ਆਕਾਨਾ ਲਿਨਾਸ ਅਜਾਬਾ, ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ? ਅਨ ਔਹੈਨਾ ਇਲਾ ਰਾਜੁਲਿਨ ਮਿਨਹੁਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਔਰ ਤਕਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਇਖਲਾਸ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਨ ਦਾ ਫਹਿਮ, ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸ਼ੋਭ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਮਝਣ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨੀਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਨਅੰਜ਼ਿਰ ਨਾਸ, ਕਿ ਇਹ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਆ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਦੇਵਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ कहना ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸਲ ਹਸੀਅਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਨੰਦਰ ਨਾਸ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਾਮ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਬਸ਼ਰ ਲੱਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਪੈਗਾਮ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ। ਵਬਸ਼ਰ ਲੱਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅੰਜਾਮ ਭੈੜਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਬਸ਼ਰ ਲੱਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਲਹੁਮ ਕਦਮ ਸਿਦਕਿਨ ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਮੇ ਸੱਚਾਈ। ਮਕਾਮੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਾ ਮਰਤਬਾ, ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ ਕਾਲ ਅਲ ਕਾਫਿरून, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਫਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ?
काल अल काफिरूना जेड़े मतलब नहीं मानते, जेड़े मानते वो तो ईमान लै है ना। इन हादा साहिर मुबीन, नहीं 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 नहीं, ये पैगंबर नहीं, ये तो कोई वाज़े खुला जादूगर है। ये तो सीधा सीधा जादूगर ही नजर आंदा है। मतलब ये गल्लां। इन रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, और बेशक तुहाडा रब जेड़ा ना वो है जिन्हें आसमाना ते जमीन नू 6 दिनां च बनाया। सुम मस्तवा अल अर्श, और फिर वो अर्श वल मुतवज्जे होया, यानी फिर उन्हें बना के मतलब यह कि हुकूमत शुरू कर दी, निजाम नू चलाउण लग पिया। युदब्बिरुल अम्र, और फिर वो सब निजाम की तदबीर भी करता है। मा मिन शफीअन इल्ला मिन बाद इज़्न, और कोई ओदे कोल किसे दी सिफारिश नहीं कर सकता ओदे इज़्न तो बगैर, ओदी इजाजत तो बगैर ओदे सामने कोई बोल नहीं सकता। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फअबुदू, ए अल्लाह जेड़ा तुहाडा रब है, लोगो एदी गल मनो, एदे बंदे बनो, मैं तुहानू एदी इबादत कहना, इस नू माबूद मनो। अफला तज़क्करून, तो क्या तुसी इस गल दे उत्ते ध्यान नहीं करते। इलैहि मरजिउकुम जमीआ, और अगर नहीं करते तो फिर समझ लो तुसी सब ने ओदे कोल ही जाना मुड़ के। वाद अल्लाह हक्का, और ओदा सच्चा वादा है। इन्नहु यब्दउल खल्का, बेशक उन्हें ही सब तो पहले तखलीक दी इब्तिदा की थी। सुम्मा युईदो, फिर ओदा इयादा भी करेगा, दोबारा भी करेगा। ये समझ लो जी, ये 3 तरह। एक है इब्दा, इब्दा है बगैर किसी चीज तो पैदा करना, अल्लाह ताला ने बगैर किसी चीज तो पैदा की थी। एक है खलक, और खलक ये हुंदा है भी एक चीज हैगी आ ओदी दूसरी चीज बना देना। मिसाल के तौर देते मिट्टी है तो मिट्टी तो आदम बनाता, समझ गया ना, मिट्टी तो आदम बनाता। या जिदा असी कहने लकड़ी है तो लकड़ी तो किसी कोई मेज बना दिता, कुर्सी बना दी, लकड़ी मौजूद है ना। इब्दा ये है कि कोई चीज नहीं है सिरे तो और कोई चीज उन्हें बना ली। और दूसरा है खलक, खलक कहते हैं एक चीज तो दूसरी चीज बनाना। तीसरा है तदबीर, और वो तदबीर ये है कि अल्लाह ताला ने एक निजाम सेट कर दिता है। मसलन मसलन ये है कि जेड़े हुण बच्चे पैदा होंदे आ, ये ना इब्दा वा ना ये खलक है। मतलब है खलक किसी तो मुराद भी किसी चीज तो, ये बल्कि एक तदबीर है अल्लाह दी कि औरत और मर्द मिलते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता। एक तदबीर है अल्लाह ताला दी। इस तरीका इस तदबीर के तहत युदब्बिरुल अम्र, जिदा के ना तदबीर करदा अल्लाह। तो ये इस तरह अल्लाह की तदबीर नाल भी काम चलदे। बहरहाल इत्थे इब्दा की गल जिहड़ी है ना वो जिथे असी पढ़ रहे सी ना, तो एक तो ये भी मसला है ना कि मैं जगह भुल जाना कितने पढ़ते। युदब्बिरुल अम्र, ओ मामलात की तदबीर करदा। मा मिन शफीअन इल्ला मिन बाद इज़्न, कोई सिफारिश नहीं कर सकता ओदे कोल ओदे इज़्न तो बगैर। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फअबुदू, और ये है अल्लाह, बस एदी बंदगी करो। अफला तज़क्करून, और तो क्या तुसी नसीहत हासिल नहीं करते। इलैहि मरजिउकुम जमीआ, नहीं तो तुसी ओदे कोल ही सब ने इकट्ठे होना। वाद अल्लाह हक्का, और ओदा सच्चा वादा वा। इन्नहु यब्दउल खल्का, और इन्ना पीछे जाना चला गया भुलन की वजह तो। इत्थे पढ़दे सी इन्नहु यब्दउल खल्का, बेशक उन्हें खलक दी इब्तिदा की सी। सुम्मा युईदो, और वो इनू रिपीट भी करेगा, फिर इयादा करेगा क़यामत दे दिन, फिर सब नू पैदा करेगा। लियजज़िल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात बिल क़िस्त, क्यों पैदा करना, ताकि बदला देवे जिन्हां लोकां ने ईमान लिया के
अच्छे काम कीते, अच्छे अमल कीते, इंसाफ दे नाल, बिलकिस्त इंसाफ नाल उन्होंने दा हक देवे। वल्लज़ीना कफरू, और वो जिन्हां ने कुफर कीता, लहुम शराब मिन हमीम, तो उन्हां वास्ते तो फिर खौलदा हुआ पानी होएगा। व अजाबन अलीमम बेमा कानू यकफरून, और उन्हां वास्ते एक दर्दनाक अजाब होएगा क्योंकि वो जड़ा उन्होंने कुफर किया सी, लिहाजा उन्हां वास्ते फिर ये अजाब उन्होंने भुगतना पेगा। हुवल्लज़ी जाल शम्स ज़िया, और वही जात है जिन्हें सूरज नू जड़ा रोशनी देने वाला बनाया, रोशन बनाया। वल कमरा नूरा, और चंद नू जड़ा चमकन वाला बनाया। वक़द्दरहू मनाजिला, और उन्हें एदियां मंजिलां तय कर दित्तियां, यानी वो मंजिलां वो फिर छोटा वड्डा हुंदा रहिंदा ना, ते वो उस सिस्टम नू लितालमू अदद सिनीन वल हिसाब, और ये इस वास्ते ही है, यानी चंद है, सूरज है, ये इस वास्ते है कि तुसी हिसाब किताब और साल गिन सको। जिदा असीं कहने इन्ने साल हो गए, इन्ने साल हो गए हैं, ये गिनती तुहाडी जिहड़ा कैलेंडर दूसरे लफ्जां दे विच ये बना सको। मा खलकल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक, और अल्लाह ताला ने ये एवें नहीं बनाए, इन्हां दा भी मकसद है। युफस्सिलुल आयात, और वो अपनियां आयात जिहड़ियां तफसील दे नाल तुहानू दसदा है, इस वास्ते लिकौमी यालमून, वो जेड़े जानना चाहते आ, समझना चाहते आ। इन्ना फिर इख्तिलाफ लैल व नहार, बेशक रात और दिन का जड़ा ये इख्तलाफ है, ये अगे पिछे होना जड़ा रात जिहड़ी है वो अगे भजदी है तो सूरज पिछे है, हैं फिर पिछों रात भजन लग पैंदी है, हैं सूरज अगे अगे जा रहा हुंदा। वमा खलकल्लाहु फिस समावात वल अर्द, और जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया आसमान जमीन दे विच, आयातिल लिकौमी यत्तकून, और इन्हां सब दे विच निशानियां, जेड़े बचना चाहते आ उन्हां नू ते समझ आ जांदी है, तो बच भी जाते हैं, बच सकते हैं। इन लज़ीना ला यरजूना लिकाना, और वो लोग जेड़े जेड़े इस गल की उम्मीद ही नहीं रखते, ईमान ही नहीं रखते कि उन्होंने अल्लाह नाल कदी मिलना, मरना वा, मर के उठना, कोई अल्लाह के सामने हाजिर होनी है। वह रजू बिल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी च ही राजी है, और वो चाहते हैं बस यही लम्मी होया जिन्नी भी लम्मी हो सकती है। वह तमानू बिहा, और ये दुनिया की जिंदगी के नाल ही मुतमिन है। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और यही वो लोग आ जेड़े असल दे विच साडियां आयात तो, साडियां नसीहतां तो जेड़े ना गाफिल है, इन्हों ये समझ ही नहीं आई, या इन्होंने गौर नहीं किया, या इन्हों तक पहुंची नहीं। नहीं तो इन्होंने ये दुनिया की जिंदगी का इतमान नहीं, आखरत की जिंदगी का इतमान करना सी। उलाइका मावाहुमुन नार, तो यही वो लोग आ फिर इन्हों का ठिकाना अग बन जाएगा। बिमा कानू यकसिबून, क्योंकि उन्होंने काम ही यहो कीते ना, वो अग वाले कीते ना। इन लज़ीना आमनू वामिलु स्वालिहात, फिर जेड़े लोग ईमान लियाए और जिन्होंने अच्छे अमल किते, यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, ते उन्हां दा रब उन्हां दी रहनुमाई फरमाएगा उन्हां दे ईमान दी वजह तो, यानी अल्लाह उन्हां नू हदायत देवेगा, उन्हां दी रहनुमाई फरमाएगा, क्योंकि वो ईमान लियाए ना, ईमान दी वजह तो। किधर दी रहनुमाई फरमाएगा, ताजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उन्हां बागात दी तरफ, मतलब यह है असल चो अगे फी जन्नत नईम, नेमतां वालियां जन्नतां दे विच, नेमतां वाले बागात दे विच, नेमतां दी तरफ जिथे नहरां वगदियां होणगियां, चश्मे जारी होणगे। दावाहुम फीहा सुबहानकल्ला, दावाहुम फीहा सुबहानकल्लाहुम्मा, और उत्थे उन्हां दी एक ही दुआ होएगी, ऐ अल्लाह तू पाक है। यानी जदों उन्हां नेमतां च पहुंचणगे ना, ते उन्हां दे ज़बानां दे उत्ते अल्लाह अल्लाह दी सना होएगी, ऐ अल्लाह तू पाक है अल्लाह।
यानी हर वेले वो अल्लाह ताला दी तारीफ करनगे। और जिद्दां सूरा आराफ च गालबन या अनाम च असी पढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। मेरा ख्याल है सूरा आराफ च, बहरहाल या अनाम च नहीं, आराफ च ही लगदा। ते बहरहाल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਤਾਹੀਅਤੁਹੁਮ ਫੀਹਾ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਸਲਾਮ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। व आखिर दावाहुम, और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਾਂ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, या मतलब या खात्मे दी दुआ होगी अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र और कुल सना जड़ी है वो जहाना दे रब वास्ते आ। यानी ये हर तारीफ अल्लाह दे अल्लाह दी है, एने खुश होंगे अल्लाह तो। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नास शर्रा, और अगर अल्लाह ताला जल्दी करे लोगां नूं शर देन वास्ते, वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नास शर, यानी अगर अल्लाह ताला लोगां नूं शर तो मुराद की है अल्लाह सजा देन च जल्दी करे। उन्हां दा कोई गुनाह वा, अल्लाह उन्हां नूं तकलीफ देना चाहता है, सजा देना चाहता है, अल्लाह फौरी सजा दे देवे जिद्दां कहंदे। इस्तिजालहुम बिल खैर, जिद्दां ओ जल्दी जल्दी अल्लाह ताला कोलों आप दे वास्ते खैर मंगदे आ, भलाई मंगदे आ, दुआ करदे आ, ते की कहंदे आ कि ऐ अल्लाह ए चीज मैनू दे दे, और दिल करदा भी हुणे दे दे, हुणे दे दे, हैं कोई भी होवे, ऐ अल्लाह मैनू दौलत दे दे, ऐ अल्लाह मैनू बीवी दे दे, ऐ अल्लाह मैनू औलाद दे दे, हैं की दिल करदा हुणे दे दे। अल्लाह कहता जे जिद्दां इनू काहली हुंदी है ना इंसान नू कि मैं जिहड़ी शै अल्लाह को मंगदा वो मैनू दवा दब मिल जाए, ते अगर अल्लाह भी इदां ही दवा दब जदों ये गलत काम करदा इनू सजा देन दा फैसला कर लै भी ठीक है, सजा भी फिर जल्दी जल्दी दे देना। अल्लाह कहता लकोजिया इलैहिम अजलुहुम, ते इन्ने गुनाह करदे आ, इन्ने कसूर हो जाते हैं इंसान को। इंसान जिहड़ा है जाहिर बात है कि इंसान वो कहता खता दा पुतला, कुल्लो बनी आदम खताऊन व खैरुल खताईन तव्वाबून, ते वो तो गलतियां ही इन्नियां करदा कि वो तो मिटा दिता जावे, मिट जावे जे फौरन सजा आ जाए ओदी गलती दी। गलतियां बहुतियां करदा ते चंगे काम घट करदा। वो बाज़ औकात निक्के निक्कियां गलतियां होंदियां, सानू तो पता ही नहीं लगता। वो तो कुरान पाक पढ़ो ना, किसी ने इंशाअल्लाह नहीं किया तो तां अल्लाह ने फड़ लिया, हैं किसी ने माशाअल्लाह नहीं किया तो तां अल्लाह ताला ने ओदे ते गिरफ्त कर लई, हैं ये गल। लकोजिया इलैहिम अजलुहुम, तो इन्हां दा टाइम ही पूरा हो जाता, इन्हां नूं तो फिर इत्थे जिंदा रहन दा मामला ही खत्म हुंदा। फनज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिकाना, ते अल्लाह ताला फरमांदा अल्लाह छड्ड दिंदा उन्हां लोकां नूं, चलो जींदे फिरो करदे फिरो जिन्हां नूं अल्लाह ताला दी मुलाकात दा यकीन नहीं हुंदा। अल्लाह उन्हां नूं जींदे रखदा, मारदा नहीं, सजा नहीं दिंदा फौरन। फी तो गियानिहिम या माऊन, और इसे वजह तो वो अपनी सरकशी दे विच अन्यां दी तरह बह के जांदे आ, यानी वो विच जिहड़ा ना वो अन्यां दी तरह बेदेखे टुरे फिरदे आ। वाइजा मसल इंसान जुर, और जिस वेले इंसान नूं कोई तकलीफ पहुंचती है, दआ नाल जंबे ही औकायदन औकायमा, तो साडे कोलों दुआवां मंगदा, और वो दुआवां मंगदा किसे वेले पासे भार लेटिया आ, ले जंबे ही पहलू ते उत्ते लेटिया होया,
औ कायदन या बैठा ते बैठा दुआवां करी जांदा, औ कायमान या खड़ा या तुरया फिरदा दुआवां करी जांदा। ऐ अल्लाह ऐ तो मेरी जान छड़ा। अल्लाह कहता फलम्मा कशफना अनहु जुर्रा, और जिस वेले अल्लाह ताला ओदे तो दूर कर दिंदा ओदी ये तकलीफ, मर्रा का अल्लम यद ऊना इला जुर्र मस्सा, तो ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। यानी उन्हें दुआ याद ही नहीं रहिंदी। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यामलून। अल्लाह कहता है इसे तरह ਜਿਹੜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਲਕਦ ਅਹਲਕਨਲ ਕੁਰੂਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਲम्मा ज़लमू, और बेशक असी हलाक किया बहुत सारे गुरुआं नू तुहाडे तो पहले भी, जदों उन्होंने जुल्म किया, यानी जदों उन्होंने हरकतां कीतियां, जदों ये नाफरमानियां कीतियां, ईमान नहीं लियाए, तो फिर असी उन्होंने भी हलाक किया। व ये हुण मक्के वालियां नू दस्सिया जा रहा है कि देखो तुहाडे तो पहले भी हलाक हो चुके आ। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उन्हां कोल भी इदां ही रसूल आए सी जिद्दां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वाले तुहाडे कोल आया, खुली निशानियां ना। वमा कानू लियुमिनू, पर वो भी ईमान नहीं सी लिया जिद्दां तुहाडे चों बहुत सारे नहीं लियाउंदे। कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन, इसे तरीके ना ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਮਾ ਜਅਲਨਾकुम ਖਲਾਇਫ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂਹ, ਸਮੂਦ, ਹਾਦ, ਲੂਤ, ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਏਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਾਕ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਸਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਲਾਇਫ ਫਿਲ ਅਰਦ ਮਿਨ ਬਾਅਦਿਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿਨੰਜ਼ੁਰਾ ਕੈਫ ਤਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ ਬਯਿਨਾਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਸਮੂਦ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਤੁਤਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਆਯਾਤੁਨਾ ਬਯਿਨਾਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯਰਜੂਨਾ ਲਿਕਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਤੀ ਬੇ ਕੁਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਾ ਔ ਬਦਲਹੁ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਇਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਇਤ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੀ ਬੇ ਕੁਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਾ ਔ ਬਦਲਹੁ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਇਤ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੂਦ ਤੋਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਾਜ਼ਾਨੂ ਬਿਹਰਬਿ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व रसूल, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਿਬਾ ਸਬਾਈਨਾ ਜੁਜ਼ਨ, ਰੂ ਸੂਦ 70 ਦਰਜੇ ਆ, 70 ਰੰਗ ਦਾ। ਐਸ ਰੁਹਾ ਅਯਨ ਕਿ ਹੋ ਰਾਜੁਲਨ ਉਮਹੂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤੜਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਤੀਬੇ ਕੁਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਓ ਬਦਲ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੇ हरू ਮਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੋ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੋ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਹੈਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੂਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੋ। ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾ ਯਕੂਨ ਲੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਨ ਉਬਦਲਹੁ ਮਿਨ ਤਿਲਕਾਏ ਨਫਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਨ ਉਬਦਲਹੁ ਮਿਨ ਤਿਲਕਾਏ ਨਫਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਨਤਬਿ ਇਲਾ ਮਾ ਯੂਹਾ ਇਲੈਯਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਵਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਅਖਾਫ ਇਨ ਅਸੈਅਤੁ ਰੱਬੀ ਅਜ਼ਾਬ ਯੌਮ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਡਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਤਬਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਕੁਲ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਓ ਸ਼ਾਅ ਅੱਲਾਹੁ ਮਾ ਤਲੌਤੁਹੂ ਅਲੈਕੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਵਲਾ ਅਦਰਾਕੁਮ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਰਾਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਕਦ ਲਬਿਸਤੁ ਫੀਕੁਮ ਉਮਰਨ ਮਿਨ ਕਬਲਿhi, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 40 ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਲਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਫਮਨ ਅਜ਼ਲਮ ਮਿਮਨ ਇਫਤਰਾ ਅਲੱਲਾਹਿ ਕਜ਼ਿਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਹੀ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਾਨੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔ ਕਜ਼ਬ ਬਿਆਯਾਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, और बेशक मुजरम लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, और ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕੌਣ? ਇਹ ਕੌਣ? ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਯਕੂਲੂਨ ਹਾਉਲਾਇ ਸ਼ੁਫਾਉ ਇੰਦਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲ, ਸੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਤੁਨੱਬਿਊਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਮਾ ਲਾ ਯਅਲਮੁ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਬੂਦ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੁਬਹਾਨਹੂ, ਪਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵਾ ਤਾਲਾ ਅਮਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਨਾਸੋ इल्ला उम्मतम वाहिदा, तो फरमाया कि लोग इको ही उम्मत सी। फख तलफू, फिर उन्होंने इख्तलाफ होया। ये हुण मजमून जिहड़ा ना जी, ये सूरा बकरा की आयत नंबर 212 दे विच भी आ चुकिया, वो उत्थे इत्थे तफसीलन गल हो चुकी है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम तो सिलसिला चलिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोकां च गुमराही आई, फिर कोई पैगंबर आउंदा सी, हदायत आ जाती सी, फिर वो हदायत पाउण वालियां च गुमराह भी पैदा हो जाते सी। फरमाया फिर फख तलफू, फिर उन्होंने इख्तलाफ होया। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका, और अगर तेरे रब वालों ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुहाडे रब वालों पहले तो यह फैसला तय ना किया गया हुंदा
कि अल्लाह इन्हां इख्तलाफ करन वालियां नूं मौका देगा तो अल्लाह इन्हां नूं मौका ही ना दिंदा। और फिर अल्लाह ताला इख्तलाफ होण ही ना दिंदा। अल्लाह ताला इन्हां दे च वो पुरदा ही ना रखदा जिहदी वजह तो इख्तलाफ करदे आ। समझ गया कि नहीं? मैं वो कहना हुन्ना कि अगर एक कहंदे आ मर्द और एक कहंदे आ नामर्द, हुण वो नामर्द ज़ना नहीं कर सकदा, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਰਦਾ खत्म हो गया। ठीक है ना? ਢਿੱਡ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੌਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। और ये उस असूल दे उत्ते ही आ। लौला व लौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका, अगर अल्लाह ताला पहले तो एक गल अल्लाह ने तय ना कीती हुंदी ओदे मुताबिक ये ना चलाया हुंदा लकुज़िया बैनहुम फीमा फीहि यख्तलिफून, ते फिर अल्लाह ताला हुण वो मक्के वाले कहंदे सी ना फिर अल्लाह को अल्लाह फैसला कर देवे, अल्लाह फैसला कर दे। तो फरमाया फिर फैसला कर भी देंदा अल्लाह, पर ये अल्लाह ने पहले एक तय किया है, करेगा सही लेकिन क़यामत वाले दिन। व यकूलून लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, और ये कहते हैं कि साडे उत्ते आयत क्यों नहीं, सॉरी व यकूलून लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, और ये कहते हैं कि इन्हां दे उत्ते यानी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते आयात कहते मोजज़े नूं वो मोजज़ा मंगदे सी, जिद्दां मूसा अलैहिस्सलाम दी लाठी सी ते ईसा अलैहिस्सलाम नबीना नूं बीना करदे सी। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫकुल ਤੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਹਿ ਦਿਓ इन्नमल गैब लिल्लाह, गैब अल्लाह दे कोल है। अल्लाह क्यों मोजज़ा नहीं दिखाउंदा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ਇਹਦਾ तल्लक मेरे नाल नहीं, यानी मेरे इख्तियार च ही नहीं, मोजज़ा दिखाना ही अल्लाह ने। ठीक है ना? ये सूरा अनाम च असीं पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं ज़मीन सुरंग लगा लो या आसमान तो सीढ़ी लगा लो, हैं ये फिर तुसीं आप दिखा दो इन्हां नूं कोई मोजज़ा दिखाना तां फ़इन इस्ततात, अगर तुहाडी इस्तात है हैं तो फिर मोजज़ा दिखा दो, वरना अल्लाह ने नहीं दिखाना। ਜਦੋਂ इख्तियार अल्लाह दा, अल्लाह दी मर्जी है। फन ताज़िरू, फिर बैठे रहो, इंतजार करो, अल्लाह दिखाउंदा तो दिखा देवे। इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी फिर ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। वइज़ा अज़क़ना इंसान रहमतम मिन बाद ज़र्रा मस्सतहुम, और जिस वेले इन्हों इंसान अल्लाह ताला फरमांदा वइज़ा अज़क़ना नासा रहमतन, जिस वेले चखांदा असी चखाने, अल्लाह कहंदा असी चखाने लोकां नूं रहमत तकलीफ तो बाद, तकलीफ पहुंचण तो बाद, मिन बाद ज़र्रा मस्सतहुम, उन्हां नूं परेशानी होई सी, तकलीफ होई सी, मुसीबत आई सी, कोई कहत पिया सी ते असी वो दूर कीता। इज़ा लहुम मकरुन फी आयातिना, तो इधर वो परेशानी दूर होंदी है, इधर वो हीला साजियां करना शुरू कर दिंदे आ। ਉਹ जी फलाने फलानी वजह तो हो गया, असल दे विच ਉਹ ਜਿਹੜਾ ना वो हवावां दा रुख बदल गया तो बस वो फिर बारिशां हो गई तो यह हो गया तो यह हो गया, जो कुछ भी है हैं वो ये नहीं याद करते भी ये सारा हवा का रुख भी अल्लाह ने बदलिया। कुलिल्लाहु असराउल मकरा, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने कह दो कि अल्लाह ताला तदबीर दे विच, अल्लाह ताला दी जिहड़ी तदबीर है ना वो बहुत बढ़ के आ और बहुत तेजी नाल असर हुंदा। अल्लाह ताला दी मनसूबाबंदी जिहड़ी है ना वो बहुत जल्द ਉਹਦੇ असरात निकलण लग पैंदे आ। लिहाजा बचो कि तुसीं हुण अल्लाह दियां निशानियां देख के तकलीफ दूर होई है। इज़ा लहुम मकरुम फी आयातिना, तो बस इधर वो परेशानी दूर हुंदी है तो इधर वो फिर जेड़ा ना
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇन्ना रसूलना यक्तुबूना मा तमकुरून, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਆ ਯਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀਲਾ ਸਾਜ਼ੀਆਂ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਯੁਸੱਯਿਰੁਕੁਮ ਫਿਲ ਬਰਰ ਵਲ ਬਹਰ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਕੁੰਤੁਮ ਫਿਲ ਫੁਲਕ, ਔਰ ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਜਰਈਨਾ ਬਿਹਿਮ ਬਰੀਹਿਨ ਤയ്यबा, ਔਰ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਬਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਦਬਾਨ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਬਾਨੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫਕ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤയ്यब ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਹਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਫਾਰਿਹੂ ਬਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਫਕ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਹਾ ਰੀਹੁਨ ਆਸਿਫ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਹੁਮੁਲ ਮੌਜ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਮਕਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹਵਾ ਮੌਜਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੰਨਾ ਅਨਹੁਮ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਹਵਾ ਸਹੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ, ਮੁਆਫਿਕ ਹਵਾ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਘੇਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਫਸ। ਦਾਉல்லாਹ ਮੁਖਲਸੀਨ ਅਲਾਹੁਦੀਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ, ਅਤਾਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ। ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦੁਆ ਮੁਖਲ ਇਬਾਦਾ, ਅਦੁਆ ਹੁਵਲ ਇਬਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਜਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੰਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਦਾਉல்லாਹ ਮੁਖਲਸੀਨ ਅਲਾਹੁਦੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਦਮ ਕਰਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਕਰਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ, ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ ਸ਼ੁਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਈ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਣੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ 15-20 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗਈ ਮੁੱਕ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਸ਼ੁਫ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਹੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਮ ਬਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਮੰਜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਪੀਰ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਲਕ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾ ਇਨ ਅਨਜੈਤਨਾ ਮਿਨ ਹਾਜ਼ਿਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਐਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਲਾ ਨਕੂਨਨ ਮਿਨ ਸ਼ਾਕਿਰੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਲਮਾ ਅੰਜਾਹਮ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਲਮਾ ਅੰਜਾਹਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ। ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯਨਕਸੂਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਬਗੈਰ ਅਲ ਹਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯਬਗੂਨਾ, ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯਬਗੂਨਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਬਗੈਰ ਅਲ ਹਕ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾ ਯੂਹन्नास ਲੋਗੋ ਇਨਮਾ ਬਗੀਯੁਕੁਮ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਾਵਤ ਸਰਕਸ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਾ ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁੰਮਾ ਇਲੈਨਾ ਮਰਜਿਉਕੁਮ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਨੁਨੱਬਿਉਕੁਮ ਬਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਮਲੂਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਮਾ ਮਸਲੁਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਝੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੂ ਮਿਨਸ ਸਮਾ, ਅਲਬત્ਤਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੂ ਮਿਨਸ ਸਮਾ, ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਖਤਲਾਤਾ ਬਿਹੀ ਨਬਾਤੁਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਬੀਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਿਮਾ ਯਾਕੁਲੁ ਨਾਸ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਲ ਅਨਾਮ, ਔਰ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਅਖਜ਼ਤਿਲ ਅਰਦ ਜ਼ੁਖਰੁਫਹਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਫਸਲ ਵੀ ਉਗੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ, ਅਨਾਜ, ਦਿਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਜਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੌਣਕ ਜ਼ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਜ਼ਯਨਤ, ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ।
ਵਜ਼ਨ ਅਹਲੁਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅੰਨਹੁਮ ਕਾਦਿरून ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਖੜੋਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 15-20 ਦਿਨ 15 ਹੀ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ। ਅਤਾਹਾ ਅਮਰੁਨਾ ਲੈਲਨ ਨਹਾਰਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਗੜਾ ਪਿਆ ਜ਼ਾਲਾਬਾਰੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਜਅਲਨਾਹਾ ਹਸੀਦਾ, ਐਸੀ ਜ਼ਾਲਾਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਕਅਲਮ ਤਗਨ ਬਿਲਅਮਸ, ਔਰ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਨੁਫੱਸਿਲੁਲ ਆਯਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਤਫਸੀਲਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਲਿਕੌਮੀ ਯਤਫੱਕरून, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਗੱਲ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਦੂ ਇਲਾ ਦਾਰ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਨਤ ਵੱਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਵ ਯਹਦੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਇਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਅਹਸनुल ਹੁਸਨਾ व ज़ियादा, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਭਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। व ज़ियादा, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਇਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਲਾ ਯਰਹਕੁ ਵਜੂਹਹੁਮ ਕਤरुम ਵਲਾ ਜ਼ਿੱਲਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਲਾ ਯਰਹਕੁ ਵਜੂਹਹੁਮ ਕਤरुम ਵਲਾ ਜ਼ਿੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਛਾਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਸਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਕਸਬੁ ਸਯ्यात, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਜ਼ਾਉ ਸਯ्यातिम बिमिस्लिहा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਆ, ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਜ਼ਾਉ ਸਯ्यातिम बिमिस्लिहा, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬਦਲਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। व तरहकुहुम ज़िल्ला, ਔਰ ਉਹ ਅਲਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਭੁਗਤਣੀ ਵੀ ਪੈਗੀ। ਮਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਆਸਿਮ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਅੰਨਮਾ
ओशियत वजूहुहुम कितअम मिनल लैल मुज़लिमा, और इन्हां दियां शक्लां इदां दियां होणगीਆਂ कि जिवें रात, रात ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਰੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਗਹਿਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ, ਚੰਦ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਬੁਲਬ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਦਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਾ, ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਗਹਿਰਾ ਰਾਤ ਵਰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਲਾਇਕਾ ਅਸਾਬੁ ਨਾਰ, ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯੌਮ ਨਹਸ਼ੁਰਹੁਮ ਜਮੀਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁੰਮਾ ਨਕੂਲੁ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸ਼ਰਕੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਕਾਨਕੁਮ ਅੰਤੁਮ व ਸ਼ੁਰਕਾਉਕੁਮ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਖੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਫਜ਼ਯਲਨਾ ਬੈਨਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੈਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਨੇਕ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁਦਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਜ਼ਯਲਨਾ ਬੈਨਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਦਾਈ ਡਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਕਾਲ ਸ਼ੁਰਕਾਉਹੁਮ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਲਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਹੈਂ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ, ਹੈਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸ਼ੈਅਨ ਲਿਲਾਹ, ਹੈਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸ਼ੈਅਨ ਲਿਲਾਹ, ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਦੇ ਦੇ।
ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਕਾਲਾ ਸ਼ੁਰਕਾਹੁਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਇਯਾਨਾ ਤਾਬੁਦੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅਦੁਆਓ ਹੁਵਲ ਇਬਾਦਾ, ਦੁਆ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੀ ਅਦੁਆਓ ਮੁਖਲ ਇਬਾਦਾ, ਦੁਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਖਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਇਯਾਨਾ ਤਾਬੁਦੂਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸ਼ੈਅਨ ਲਿਲਾ। ਵਕਫਾ ਬਿல்லாਹਿ ਸ਼ਹੀਦਨ ਬੈਨਨਾ व ਬੈਨकुम, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਇਨ ਕੁੰਨਾ ਅਨ ਇਬਾਦਤਕੁਮ ਲਗਾਫਿਲੂਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਫਿਲੀਨ। व इन कुन्ना अन इबादतकुम लगाफिलीन, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਨਾਲਿਕਾ ਤਬਲੂ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸ ਮਾ ਅਸਲਫਤ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਵਰੁੱਦੂ ਇਲੱਲਾਹ ਮੌਲਾਹੁਮੁਲ ਹਕ, ਔਰ ਉਹ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਦੌਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨ, ਅਮਲ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿੰਟ 10 ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ। ਵਰੁੱਦੂ ਇਲੱਲਾਹ ਮੌਲਾਹੁਮੁਲ ਹਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਲੌਟ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਗਏ ਆ, ਸੱਚੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਈਏ। ਵਜ਼ੱਲਾ ਅਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਫਤरून, ਵਜ਼ੱਲਾ ਅਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਫਤरून, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਘੜਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਸੱਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਹਸਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਲ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਵੇ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ।
पता नहीं केड़ी गल तो अल्लाह पकड़ लेगा। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।